जय जगन्नाथ सांग मैंने आज हम प्लस टू सेकेंड ईयर एमआईएल ओडिया बहीर पद्य विभाग गोटे सुंदर विषय पिंगलार अभिसार विषय आम आलोचना करवा जहाँ को रचना कर राधामोहन गडनायक। तेज डेरी करवानी चलत पढ़ी रखा पढ़िया पूर्व समस्त कही रखुच्छे जेपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी एवं निज निज सांग को सेयार करनी। पढ़िया पूर्व टी परिचय पढ़ी रखा जे राधामोहन गडनायक कौटी जन्म लाभ करते आते मसीह जन्म लाभ करते। राधामोहन गडनायक अनुगुल जिलार कलंडापाड़ ठारे जन्म केते मसीह जन्म लाभ करते ना 1911 मसीह जन्म लाभ कर 2000 मसीह मृत्युवरण करते। बुझिला सी कौन कौन रचना करछंती ताकर सृष्टि संभार मध्य काव्य नायिका उत्कलिका मौसुमी पशुपक्षीर काव्य स्मरणिका कैश्वरिका सामुकार स्वप्न धूसर भूमिका सूर्य और अंधकार अबाचिर तारा हीराखंडर गाथा तांकर अनुवादक रचना होची मेघदूत सौरभ और रुस्तम एवं गद्य होची तुलसी स्तबक और राधानाथ एवं ओडिया छंद एमती अनेक पुस्तक से रचना कर ओडिया साहित्य को समृद्ध कर राधामोहन गडनायक। खाली एतिक नुहे बरं से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त करने सह अति बड़ी जगन्नाथ दास पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार को मध्य लाभ कर। तो कप परिचय जान रखिले जीवा कौटी की सारांश कौन दे तार सारांश अल्प टे बढ़ी रखा है। पिंगला अभिसार संपर्क कौन देला ना आलोच्य कविताटी भगवतर मिथ आधारित एक गाथा कविता। अच्छा आमर पढ़ी आलोच्य कविताटी किभली भाव एक कविताटी ना भगवत मिथ आधारित एक गाथा कविता अर्थात भागवत मिथ भागवत एवं कविंकर भावना को मिसिक लिखा जाइए कविताटी है भागवत रु ए कविताटी आसी। तो कौटू आसी भागवतर भागवतर एकादश स्कंदर नवम अध्याय पिंगला विषय उपाख्यान स्थान पाई जो भागवतर एकादश स्कंदर नवम अध्याय भागवतर एकादश स्कंदर नवम अध्याय आम पिंगला बेश्या उपाख्यानटी स्थान प्राप्त हो अर्थात लिखा जाइए से कथा एवं कवि मनर भावना दुईटी को परिप्रकाश कर लिखिं। तो से कहला भागवत आधारित एक मिथ कविता बुझीला कौन पर लिखा जाइए चलते देखा। अवधूत जदुराजा निकट में पहुँची आपणार आदर्श जीवन रहस्य के गुरु ठारू कि शिक्षा लाभ करने से जीवन को निर्दिष्ट मार्ग में परिचालना कर तार सूचना देते। जिते अवधूत जदुराजा निकट में पहुँची सेतेबेले निजर आदर्श जीवन से जो रहस्यटा केउं गुरुंक ठारू कि शिक्षा लाभ कर जीवन को निर्दिष्ट मार्ग में परिचालित करूँ एठी वर्णना करिसें परिप्रकाश कर निकट से 24 गुरुंक मध्य पिंगला होची गुरु जो अवधूत जदुराजा पाक जा जीवन रहस्य करने कई गुरु ठारू कि शिक्षा लाभ कर जीवन को सठिक भाव चलाउछंती से शुणी कौन से 24 गुरु करथिले एवं 24 गुरु मध्य पिंगला जड़े गुरु थिला तांकर बेश्या भी गोटे गुरु थिला तांकर। ताले कौन दे से पिंगला विषय रे से विदेह नगरी नटी और 12 विलासिनी जीवन जाक से केते केते रसिक नागर खुशी करी अर्जन करिछि असुमारी अर्थ। पिंगला होची जड़े विदेहर नगर विदेह नगर में बास करता विदेह नगर में नटी सी एवं 12 विलासिनी सी अर्थात अनेक लोकों को विलास रे परिपूर्ण कर दिए। जीवन जाक से केते रसिक नागर को खुशी करिछि एवं निजर पेट को मेंटाइबा भोक को मेंटाइबा अनेक अर्थ मध्य रोजगार करिछि।
ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଧନୀ ଯୁବକ ସଂକେତ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତା ପୁରକୁ ଆସିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ନ ଆସିବାରୁ ଅପେକ୍ଷାମଣା ବାସକସଜ୍ଜା ପିଙ୍ଗଳାର ଭାବାନ୍ତର ଘଟିଛି। ପ୍ରହରର ପରେ ପ୍ରହର ବିତି ଚାଲିଛି। ଶେଷରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରହରକୁ ପିଙ୍ଗଳା ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଧନୀ ପୁରୁଷଟି ତାକୁ ଠାର ଦେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆଜି ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧନୀ ଯୁବକଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭଙ୍ଗ କରିଛି, ଆସିନାହିଁ, ପିଙ୍ଗଳାଟି କ'ଣ କରିଛି? ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖି ତା'ର ସେଜଟିକୁ ସଜାଇ ଦେଇଛି, ତା'ର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ବସି ରହିଛି, ଅପେକ୍ଷାରେ ବସି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହର ପରେ ପ୍ରହର, ରାତିର ପ୍ରହର ପରେ ପ୍ରହର ବିତି ଯାଇଛି, ଧନୀ ଯୁବକଟି ନ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ପିଙ୍ଗଳା ମନରେ ଏକ ଚେତନାର ଜାଗ୍ରତ ଘଟିଛି। କି ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ଘଟିଛି? ତା ହୃଦୟରେ କାମନାରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ମୋ ପ୍ରାଣନାଥ ଅଛି ପାଶେ, ମୁହିଁ ତ ଦେଖେ ମୋହ ବେଶେ। ସେ ଶେଷକୁ ତା'ର ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଛି ତା'ର ପ୍ରାଣନାଥ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ପ୍ରାଣନାଥ ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର ତା ପାଖରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ପିଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ପିଙ୍ଗଳା ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛି ଯେ ତା'ର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ଦେଖ, ମୁଁ ହିଁ ନ ଦେଖେ ମୋହ ବେଶେ। ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ମୋହରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି, ଯେ ସେ ମୋହରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ? ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛି, ଭଗବାନ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସକଳ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଯୌବନକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ପିଙ୍ଗଳା ହୋଇଯାଇଛି ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ। ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ପିଙ୍ଗଳାର ଉତ୍ତରକରଣ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ତା ଶେଷକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କିଛି ସେ ରୂପ ଯୌବନକୁ ଛାଡ଼ି ତ୍ୟାଗ କରି ପିଙ୍ଗଳା କ'ଣ ହେଇଛି? ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ସାଜିଛି। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ସେଇ ପିଙ୍ଗଳା, ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଜିଥିବା ସେଇ ପିଙ୍ଗଳା ମନୋଭାବକୁ, ତା'ର ଉତ୍ତରକରଣ ଚିତ୍ରକୁ ଆଜି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ? ତେବେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର ବିଷୟଟି ଆସିଗଲା, ପଢ଼ିବା। ଚାଲ, ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର ରଚନା କରିଛନ୍ତି କିଏ? ନା ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଦେଲା ବିଷୟରେ? ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଦେଲା ସେ? ନ ଆସିବ ଆଉ ରସିକ ନାଗର, ନ ଆସିବ ଆଉ ପୁରେ, ବାରବଧୂମୟୀ ପିଙ୍ଗଳା ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଅଛି ଦୂରେ। ଫୁଲ ସେଜ ଆଉ ସେଜାଇବି ନାହିଁ, ନିତି ରାତି ସାରା ବସି, କେଳି ଦୀପ ଆଉ ଜାଳିବି ନାହିଁ, ମୋ ଶୂନ୍ୟ ସୁଆଗେ ରସି। ଯେତେବେଳେ ଧନୀ ଯୁବକ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଯୁବକଟି ଆପଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପିଙ୍ଗଳାକୁ ଆସିନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପିଙ୍ଗଳା ମନରେ ଚେତନାର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ କହୁଛି, ନ ଆସିବ ଆଉ ରସିକ ନାଗର, ନ ଆସିବ ଆଉ ପୁରେ, ବାରବଧୂମୟୀ ପିଙ୍ଗଳା ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଅଛି ଦୂରେ। ଯେ ଆଉ ଯେ ରସିକ ନାଗର ଆଉ ଆସିବନି, ଏ ପୁରକୁ ମୋର ଆଉ ରସିକ ନାଗର ଆଉ ଆସିବନି। ନା କାହିଁକି? ନା ବାରବଧୂ ପିଙ୍ଗଳା ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ? ଯେଉଁ ବାରବଧୂ ପିଙ୍ଗଳା ମୁଁ ଆଜି ଏ ବିଦେହ ନଗରୀରୁ ଛାଡ଼ିକି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ବୁଝିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ଫୁଲ ସେଜ ଆଉ ସେଜାଇବି ନାହିଁ, ନିତି ରାତି ସାରା ବସି, କେଳି ଦୀପ ଆଉ ଜାଳିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ସୁଆଗେ ରସି। କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫୁଲ ସେଜ ସେଜଉଥିଲି, ସେଇ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଫୁଲ ସେଜକୁ ସେଜଉଥିଲି ରାତି ସାରା ବସିକି, କେଳି ଦୀପ ଯେଉଁ ଜାଳୁଥିଲି, ଆଉ ଫୁଲ ସେଜ ସେଜେଇବିନି, ଆଉ କେଳି ଦୀପ ଜାଳିବିନି। କେଳି ଦୀପ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରାସ କରୁଥିବା ବା ରାହାସ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ଦୀପଟି ଜଳୁଥାଏ, ବା କେଳି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦୀପଟି ଜଳୁଥାଏ, ପ୍ରଦୀପଟି ଜଳୁଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ତ ମୁଁ ଆଉ ଫୁଲ ନିତି ରାତି ସାରା ବସିକି ସେଜରେ ଫୁଲ ସେଜେଇବିନି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ?
କେଳି ଦୀପ ଆଉ ମୁଁ ଜାଳିବିନି। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା, କାହା ଆଗେ ଆଉ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ ପିରତିର ଅଭିନୟ, ନିଶାର ସାର ସ୍ୱପ୍ନ ସମାନ ସକଳ ଭଜିଛି ଲୟ। ମରମେ ମୋହର ଲଭିଅଛି ଆଜି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଧନ, ମରତ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ତର ବିମୋହନ। ମରତ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ତର ବିମୋହନ। ନା କ'ଣ କହିଲା ନା କାହା ଆଗେ ଆଉ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ ପିରତିର ଅଭିନୟ। କହିଲା ମୁଁ ଆଉ କାହା ଆଗରେ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ମିଛିମିଛିକା ପ୍ରେମର ଅଭିନୟଟି ଦେଖାଉଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ସେ ପିରତିର ଅଭିନୟ ଦେଖେଇବିନି, ଆଉ ମିଛିମିଛିକା ସେ ପ୍ରେମର ଅଭିନୟ ଦେଖେଇବିନି। ନିଶାର ଅସାର ସ୍ୱପ୍ନ ସମାନ ସକାଳ ଭଜିଛି ଲୟ। କାହିଁକି ଦେଖେଇବନି? କାହିଁକି ନା ଏ ରାତ୍ରିର ଯେଉଁ ଅସାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ମୁଁ ଧରିକି ରଖିଥିଲି, ଯେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପୁରୁଷଟି ଆସିବ ମୋତେ ଉପଭୋଗ କରି ମୋତେ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପୁରୁଷଟି ନ ଆସିଛି, ତ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପରେ ସେ କହିଛି ଯେ କାହା ଆଗେ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ଅଭିନୟ ମିଛିମିଛିକା ପ୍ରେମର ଅଭିନୟ ଦେଖେଇବିନି। କାହିଁକି ନା ନିଶାର ଅସାର ସ୍ୱପ୍ନ ସମାନ ସକାଳ ଭଜିଛି ଲୟ। ଆଜି ଏ ରାତ୍ରିରେ ଯେଉଁ ଅସାର ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ମନରେ ଧରିଥିଲି, ସେ ସବୁ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସବୁ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ସକାଳ ତ ସବୁ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ବୁଝିହେଲା। ମରମେ ମୋହର ଲଭିଅଛି ଆଜି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଧନ, ମରତ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ତର ବିମୋହନ। ଏ ମନରେ ମରମେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମନରେ। ଏ ମନରେ ମୋହର କ'ଣ? ଆଜି ଲାଭ କରିଛି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଧନକୁ। ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା ରୀତିନୀତି ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏସବୁ ମରତ ମୋ ମନରେ ଏଥର କ'ଣ? ଦିବ୍ୟ ପରମ ଧନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମୋ ମନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାଣଧନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ମରତ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁ। ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପଥର, ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ମରିନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଈଶ୍ୱର ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର ବିମୋହନ, ମୋ ଅନ୍ତରରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପରେ ଦେଖ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଙ୍ଗଳାର ମନୋଭାବ ଆଜି ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ବୁଝିହେଲା। ଏ ମୋର ଜୀବନ ପଙ୍କ ଉରସେ ଫୁଟିଅଛି ଶତଦଳ, ରିକ୍ତ ଏ ମୋର ସୁକ୍ତି ଗର୍ବେ ଫଳିଛି ମୁକ୍ତା ଫଳ। ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ଧନ ସମ୍ପଦ ମଣି କାଞ୍ଚନ ମାଳା, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ବିଳାସ କୁଞ୍ଜ ଏ ଚାରୁ ଚିତ୍ରଶାଳା, ଏ ଚାରୁ ଚିତ୍ରଶାଳା। ଏ ମୋର ଜୀବନ ପଙ୍କ ଉରସେ ଫୁଟିଅଛି ଶତଦଳ, ରିକ୍ତ ଏ ମୋର ସୁକ୍ତି ଗର୍ବେ ଫଳିଛି ମୁକ୍ତା ଫଳ। କ'ଣ କହିଲା ପିଙ୍ଗଳା? ନା ଏ ମୋର ଯେଉଁ ଜୀବନ, ନା କ'ଣ ଜୀବନ? ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ଛାତି, ଉରସ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଛାତି। ଏଇ ମୋର ଯେଉଁ ବକ୍ଷରେ ପଙ୍କ ଭରି ଯାଇଥିଲା, ଏଇ ଜୀବନ ରୂପକ ବକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ମୋର ପଙ୍କ ଭରି ଯାଇଥିଲା, ପାପ ଭରି ଯାଇଥିଲା, ଆଜି କ'ଣ? ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି। ସେ ପଙ୍କରେ ଆଜି ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି। ସତେ ଯେମିତି ମୋ ସବୁ ପାପ ପଳେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ପଦ୍ମକୁ ଦେଖିଛି, ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି ଆଜି। ରିକ୍ତେ ମୋର ସୁକ୍ତି ଗରେ ଫଳିଛି ମୁକ୍ତା ଫଳ। ଏବଂ ଏ ଶୂନ୍ୟ ଗର୍ଭରେ ଆଜି କ'ଣ? ମୁକ୍ତା ଫଳ ଫଳି ଉଠିଛି। ଅର୍ଥ ଏ ପାପ ଗର୍ଭରେ, ଏ ପାପର ମନରେ ଯେଉଁ ପାପ ଆଜି ସାଇତିକି ଥିଲା, ଆଜି ସେ ପାପ ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୁକ୍ତା ଫଳ ଫୁଟିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଏ ମନରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସତ୍ତାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ବୁଝିହେଲା। ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ଧନ ସମ୍ପଦ ମଣି କାଞ୍ଚନ ମାଳା, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ବିଳାସ କୁଞ୍ଜ ଚାରୁ ଚିତ୍ରଶାଳା। ଏବଂ ସେ କହିଛି ମୋର ଆଉ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ନା କ'ଣ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ? ପଡ଼ିବ। ସେ କ'ଣ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ପିଙ୍ଗଳା? କହିଛି ମୋର ଆଉ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପଦ ମଣି କାଞ୍ଚନ ବାଳା ମୋର ଆଉ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଆଉ କ'ଣ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ? ଏ ଯେଉଁ ବିଳାସ କୁଞ୍ଜ, ଏ ଯେଉଁ ବିଳାସର ସେ ଘର, ସେ କୋଠରୀ, ଏ ଯେଉଁ ଚାରୁଚିତ୍ରଶାଳା। ଚାରୁଚିତ୍ରଶାଳା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପିଙ୍ଗଳା ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଚାରୁଚିତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଶାଳ, ସେ ଗୃହଟି ମୋତେ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି ମୋତେ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଚାରୁଚିତ୍ରଶାଳା, ସେ ବିଳାସ କୁଞ୍ଜ, ସେ ଧନ ସମ୍ପଦ, ସେ ମଣିକାଞ୍ଚନ ବାଳା ମୋତେ କିଛି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ନା ମୋ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ପାପ ମନରେ ଆଜି ପଦ୍ମ ଶତଦଳ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ବୁଝିହେଲା। ତାପରକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା?
ନ ଆସିବ ଆଉ ରସିକ ନାଗର ନ ଆସିବ ଆଉ ପୁରେ ବାରବଧୁମୁଇ ପିଙ୍ଗଳା ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଅଛି ଦୂରେ ବାରବଧୁମୁଇ ପିଙ୍ଗଳା ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଅଛି ଦୂରେ। ନା ଆଉ ରସିକ ନାଗର ଆସିବନି କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଏ ବାରବଧୂ ପିଙ୍ଗଳା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ବିଦେହନଗରୀରୁ ଛାଡ଼ିକି କ'ଣ ଚାଲି ଯାଉଛି। ବୁଝିହେଲା ସମସ୍ତେ? ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପାରାଗ୍ରାଫ ବା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟ୍ରାଞ୍ଜାଟି ଆମର ସରିଛି। 2 ନମ୍ବର ଷ୍ଟ୍ରାଞ୍ଜା ଆସିଲା, ଯିବା ପଢ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଦେଲା ତାପରେ? ଆଜି ଏ ମଧୁର ନିଶିତି লগନେ ମେଦୁର ଧରଣୀ ସାରା ଗଗନେ ହସଇ ମୋହନ ଇନ୍ଦୁ ହସଇ ମୁଗ୍ଧ ତାରା ଦିଶି ଦିଶି ପୁଣି ଉଛୁଳି ପଡ଼ଇ ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାସିରୀ ସ୍ନିଗ୍ଧ ସମୀର ମଧୁର ଲହରେ ବହି ଆସେ ଥିରି ଥିରି ବହି ଆସେ ଥିରି ଥିରି। କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଏ ମଧୁର ନିଶିତି লগନେ ମେଦୁର ଧରଣୀ ସାରା ଗଗନେ ହସଇ ମୋହନ ଇନ୍ଦୁ ହସଇ ମୁଗ୍ଧ ତାରା। ଆଜି ଯେଉଁ ଏ ମଧୁର ରାତ୍ରିର ଲଗ୍ନର ଅର୍ଥ ମଧୁର ରାତ୍ରିର ସମୟରେ ଏ ଧରଣୀ ସାରା କ'ଣ ଘଟୁଛି ନା ଗଗନରେ ହସଇ ମୋହନ ଇନ୍ଦୁ ଏ ଆକାଶରେ ସେ ମୋହନ ଇନ୍ଦୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୁ ହସୁଛି ଏବଂ ମୁଗ୍ଧ ତାରା ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ହସି ଉଠୁଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ମୁଗ୍ଧ ତାରା ମଧ୍ୟ ତା ସହ ହସି ଉଠୁଛନ୍ତି। ଦିଶି ଦିଶି ପୁଣି ଉଛୁଳି ପଡ଼ଇ ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାସିରୀ। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦିଶି 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 ଅର୍ଥ କ'ଣ? 10 ଦିଗ 10 ଦିଗ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି କେଉଁଥିରେ ନା ଶୁଭ୍ର ସେ ଧଳା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କିରଣରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାସିରୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କିରଣରେ 10 ଦିଗ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି। କେତେବେଳେ କହୁଛି? ଯେତେବେଳେ ତା ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଯେଉଁ ରାତ୍ରିରେ ତା ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିଛି ସେତେବେଳେ ତାର ଯେଉଁ ଚାରିପାଖରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଘଟୁଛି ସେଇଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କହୁଛି। ହେଲା? ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ସ୍ନିଗ୍ଧ ସମୀର ମଧୁର ଲହରେ ବହି ଆସେ ଥିରି ଥିରି। ସ୍ନିଗ୍ଧ ସମୀର ମଧୁର ଲହରେ ବହି ଆସେ ଥିରି ଥିରି। ସ୍ନିଗ୍ଧ ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୋମଳ। ହେଲା? ଶାନ୍ତ। ସେ କୋମଳ ସମୀର ସେ ଶାନ୍ତ ସମୀର ଶୀତଳତା ଭରା ସମୀର ସେ ମଧୁର ଲହରୀ ଦେଇ ସତେ ଯେମିତି କ'ଣ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବହି ଆସୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭାସି ଆସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ପରଶ ଆହା କେଡ଼େ ସୁମଧୁର ଅଙ୍ଗ ପୁଲକେ ପୁଲକେ ଉଠେଇ ବରସାର ନିପତୁଲ ଅଙ୍ଗ ପୁଲକେ ପୁଲକେ ଉଠେଇ ବରସାର ନିପତୁଲେ। କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ପବନ ମୋ ଆଡ଼କୁ ସେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ସମୀର ମୋ ଆଡ଼କୁ ବହି ଆସୁନି ଯେ ସତେ ଯେମିତି ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ମୋ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥ ମୋ ସେଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସେଇ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଥଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ତାଙ୍କର ସେ କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବହି ଆସିଛି ସେ ପବନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ସମୀର ମାଧ୍ୟମରେ। ହେଲା? ଏବଂ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଆହା କେଡ଼େ ସୁମଧୁର ସିଏ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କି ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି। ଅଙ୍ଗ ପୁଲକେ ପୁଲକେ ଉଠେଇ ବରସାର ନିପତୁଲ। ଏବଂ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ପବନଟି ଆସି ମୋ ଦେହରେ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି ସତେ ଯେମିତି କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ସୁମଧୁର କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। କିଏ ଭାବୁଛି ନା ପିଙ୍ଗଳା ଭାବୁଛି। ସତେ ଯେମିତି ପବନ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଆସୁଛି ଏବଂ ମୋର ଅଙ୍ଗ ବରସାର ନିପ ବରସାର ନିପ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ମୋ ଅଙ୍ଗ ଆଜି ସମସ୍ତ ପାପ ଧୋଇ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ଅଙ୍ଗ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଉଠୁଛି ଆଜି। ବୁଝିହେଲା? ତ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ଯିଏ ନ ବୁଝିପାରୁଛ ପଚାର। ହେଲା? ହଉ ତାପରେ ଦେଖ ବାଜି ଉଠି ପୁଣି ମଞ୍ଜୁ ମୁରଲି କାହିଁ କେଉଁ ଦୂର ଦେଶେ ଜୀବନ ଯମୁନା ଉଜାଣି ଉଠାଇ ମଞ୍ଜୁ ମଦିରା ବେଶେ ଜୀବନ ଯମୁନା ଉଜାଣି ଉଠାଇ ମଞ୍ଜୁ ମଦିରା ବେଶେ। ନା କ'ଣ କହିଲା? ଯେତେବେଳେ ସେ ରାତ୍ରିରେ ତାର ସମସ୍ତ ଅପେକ୍ଷାଟି କ'ଣ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ତା ମନରେ ଚେତନା ଆସିଛି ମନରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ସେ ରାତିର ସେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଯାହା ଯାହା ଘଟଣାକୁ ସେ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ସେ ଆଜି ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ସେ ରାତିରେ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ତ କ'ଣ କହୁଛି? କହୁଛି ବାଜି ଉଠେ ପୁଣି ମଞ୍ଜୁ ମୁରଲି କାହିଁ କେଉଁ ଦୂର ଦେଶେ। ସତେ ଯେମିତି ବାଜି ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି କହିଛି ମୋତେ ସତେ ଯେମିତି ବାଜି ଉଠୁଛି କେଉଁ ଦୂର ଦେଶରେ ମଞ୍ଜୁ ମୁରଲି ମଧୁର ମୁରଲିର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ବାଜି ଉଠୁଛି।
ଜୀବନ ଯମୁନା ଉଜାଣି ଉଠଇ ମଞ୍ଜୁ ମଦିରା ବେଶେ। ଏବଂ ମୋ ଜୀବନ ରୂପକ ଯମୁନା, ମୋ ଜୀବନ ରୂପକ ଯମୁନା କେମିତି ଉଠୁଛି ନା ଉଜାଣି ଉଠୁଛି, ଢେଉ ପରେ ଢେଉ ଉଠୁଛି, ବୁଝିହେଲା। ଏବଂ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ମଦିରା ବେଶେ। ମଦିରା ଅର୍ଥ ମଦ ପାନ କଲା ପରେ ଯେମିତି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା, ମୁରଲୀର ମୂର୍ଚ୍ଛନାକୁ ମୁଁ ଶୁଣିକି ଆଜି ସତେ ଯେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଯେମିତି ମଦ ପିଇଲେ ଜଣେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଏ, ସେଇଭଳି ମୁଁ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଂଶୀର ସୁରକୁ, ବଂଶୀର ଲହରୀର ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛନାକୁ ପାନ କରିକି କ'ଣ ମଦିରା ବେଶୀ ଅର୍ଥ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ବୁଝିଲା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ପାଷାଣ କାରମ ଯାଇଅଛି ଭାଜି ଜାଗିଛି ମୁକ୍ତ ଧାରେ, ଯାଉଅଛି ଆଜି ଜୀବନର ମମ ପ୍ରିୟତମ ଅଭିସାରେ, ଯାଉଅଛି ଆଜି ଜୀବନର ମମ ପ୍ରିୟତମ ଅଭିସାରେ। ଏବଂ ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି ଯେ ପାଷାଣ କାରା ମୋ ଯାଇଅଛି ଭାଜି ଜାଗିଛି ମୁକ୍ତ ଧାରେ। ଏ ମନଟି ମୋର ଯେଉଁ ପାଷାଣ ହେଇଥିଲା, ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା, କାହା କଥା ଶୁଣୁନଥିଲା, ଯାହା ମନକୁ ଆସିଥିଲା ତାହା କରୁଥିଲା। ଆଜି ସବୁକିଛି ଭାଜି ଯାଇଛି, ଅର୍ଥ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁକ୍ତ ଧାରା ପରି ହେଇଯାଇଛି। ଯାଉଅଛି ଆଜି ଜୀବନର ମମ ପ୍ରିୟତମ ଅଭିସାରେ। ଏବଂ ମୁଁ ସବୁ ଆଉ ବାଧାବନ୍ଧନ ମୋର ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଭିତରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁକିଛି ମୋର ପାଷାଣ କାଳ, ସବୁକିଛି ସେ ପଥର କଠୋରତା ମୋର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ଯାଉଅଛି ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ଜୀବନର ମମ ପ୍ରିୟତମ ଅଭିସାରେ। ମୋ ପ୍ରିୟତମ, ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଅଭିସାରରେ, ମୋ ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ସେ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ନାହିଁ ଆଉ ମୋର ବାଧାବନ୍ଧନ ସକଳ ଯାଇଠି ତୁଟି, ମୁକ୍ତ ଚାରିଣୀ ତଟିନୀର ସମ ଯିବି ମୁହିଁ ଆଜି ଛୁଟି, ମୁକ୍ତ ଚାରିଣୀ ତଟିନୀର ସମ ଯିବି ଆଜି ମୁହିଁ ଛୁଟି। ଶତବନଗିରି କାନ୍ତରେ ବୁଲି ଭେଟିବି ପ୍ରେମର ଧନ, ବନ୍ଧୁ ମୋ ପ୍ରେମ ସିନ୍ଧୁ ଚରଣେ ଢାଳି ଦେବି ଏ ଜୀବନ, ବନ୍ଧୁ ମୋ ପ୍ରେମ ସିନ୍ଧୁ ଚରଣେ ଢାଳି ଦେବି ଏ ଜୀବନ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପଢ଼ିବା, ତ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିଦେବା ହେଲା। ତ କ'ଣ କହିଛି ପିଙ୍ଗଳା? ନାହିଁ ଆଉ ମୋର ବାଧାବନ୍ଧନ ସକଳ ଯାଇଠି ଛୁଟି। ଯେ ମୋର ଆଉ ଯେଉଁ ବାଧାବନ୍ଧନ ଥିଲା, ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଧାବନ୍ଧନରେ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲି, ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ରହିଥିଲି, ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧରେ ରହିଥିଲି, ଆଜି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଚେତନା ଆସିବା ପରେ କହୁଛି ମୋର ଆଜି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ବନ୍ଧନ ତୁଟି ଯାଇଛି, ସବୁ ବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତେବେ କ'ଣ? ମୁକ୍ତ ଚାରିଣୀ ତଟିନୀର ସମ ଯିବି ମୁହିଁ ଆଜି ଛୁଟି। ମୁକ୍ତ ଚାରିଣୀ ତଟିନୀ ଝରଣା ମୁକ୍ତ, ତାକୁ କିଏ ରଖିପାରିବ? ତାକୁ କେହି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି ଆଜି ମୁକ୍ତ ଚାରିଣୀ ତଟିନୀ, ଯେମିତି ତଟିନୀଟି ମୁକ୍ତ, ସେ ଯୁଆଡ଼େ ମନ ସିଆଡ଼େ ଯାଇପାରେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋତେ କେହି ରଖିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ମୋ ସବୁ ବନ୍ଧନ ତୁଟି ଯାଇଛି। ମୁକ୍ତ ଚାରିଣୀ ତଟିନୀ ସମ ଅର୍ଥ ମୁକ୍ତ ଚାରିଣୀ ତଟିନୀ ପରି ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ? ମୁଁ ପ୍ରିୟ ଛୁଟି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ନା ମୋ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଅଭିସାରରେ, ମୋ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ପାଖକୁ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ଶତବନଗିରି କାନ୍ତରେ ବୁଲି ଭେଟିବି ପ୍ରେମର ଧନ, ବନ୍ଧୁ ମୋ ପ୍ରେମ ସିନ୍ଧୁ ଚରଣେ ଢାଳି ଦେବି ଏ ଜୀବନ। ଶତବନଗିରି, ଶହ ଶହ ବନଗିରି ମୁଁ କାନ୍ତରେ ବୁଲିବି, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ବୁଲିବି। କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ପ୍ରେମର ଧନକୁ ଭେଟିବି। ମୋ ପ୍ରେମର ଧନ କାହିଁ? ସେ ଈଶ୍ୱର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି। ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ମୋ ପ୍ରେମ ସିନ୍ଧୁ ଚରଣେ ଢାଳି ଦେବି ଏ ଜୀବନ। ବନ୍ଧୁ, ସେ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣରେ ଏ ପ୍ରେମ ରୂପକ ସିନ୍ଧୁ, ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ଉଠିଥାଏ ପ୍ରେମ ରୂପକ ସିନ୍ଧୁକୁ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବି। ଏ ମନକୁ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ କ'ଣ? ଅର୍ପଣ କରିଦେବି। କିଏ କହୁଛି? ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛି, ବୁଝିହେଲା ନା? କିଏ ବୁଝିପାରିଲନି? ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ? ଯିଏ ବି ନ ବୁଝିଛ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର ହେଲା। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ଯାହା ବାକି ରହିଲା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା। ତେବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।